وہ تیر کی طرح اندر داخل ہوا تھا، بس نہیں چل رہا تھا کہ وہاں موجود سب کچھ جان سے مار ڈالے۔ یہاں جسم فروشی عروج پر تھی۔ رستے سے آتے ہوئے کچھ عورتوں نے اسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ انہیں لگا تھا کہ وہ یہاں آ کر جسم کا سودا کرنے آیا ہے۔ وہ غصے سے انہیں پرے دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا تو اسے سامنے زمین پر ہی بے جان وجود پڑا نظر آیا تھا، جس کے پاس کھڑا آدمی غلیظ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ اس کی آنکھیں نکال دے۔ غصے سے آگے بڑھتے ہوئے اس نے اس آدمی کے ہاتھ پر پوری شدت سے ٹانگ ماری تھی، جو ہورے کے چہرے سے بالکل اوپر سے گزرتے ہوئے اس کے ہاتھ سمیت ربط خان کو دور تک گرا گئی تھی۔ اے انسپکٹر، کون ہے تو؟ یہاں کیا کر رہا ہے؟ تجھے پتا نہیں؟ شبانہ بھائی کا کوٹھا ہے یہ۔ یہاں وردی والوں کا آنا منع ہے۔ اگر اپنے جسم کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے آئے ہو تو آؤ۔ تمہیں خوبصورت سے خوبصورت مال دکھاتے ہیں، لیکن سوال کرنے کے لیے آئے ہو تو رستہ وہاں جاتا ہے۔ وہ بھی بہت کچھ بولنے والی تھی جب اگلے ہی لمحے کبیر اٹھتے ہوئے اس کی گردن کو اپنے ہاتھ سے دبوچ چکا تھا۔ وہ کچھ بولتے بولتے رک گئی تھی۔ کیا بکا تم نے؟ کبیر، ازن کبیر کو تم اپنی گندگی دکھاؤ گی؟ ازن کبیر نام ہے میرا۔ تم پر تھوکنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ وہ اسے پیچھے پھینکتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ آدمی بھی اپنے ہاتھ کو زور سے جھٹکا دیتا اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ او وردی والے، ادھر بات کر، بہتر ہے۔ تجھے میں جانتا نہیں۔ اوٹو پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ وہ ابھی کچھ کہہ رہا تھا جب شبانہ بھائی کو ایک طرف پھینکتے ہوئے اس نے اپنی جیب کے پچھلے حصے سے کارڈ نکالتے ہوئے اس آدمی کی طرف کیا تھا۔ ٹارچر برانچ اسپیشلسٹ، وہ افسر جس کے لیے عورتوں پر ہاتھ اٹھانا بھی منع نہیں ہے۔ وہ اس کے ہاتھ میں موجود کارڈ کو دیکھ کر بہت کچھ سمجھ گیا تھا، اسی لیے بنا کچھ بولے اس نے دروازے پر کھڑے ایک آدمی کو اشارہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ تمہاری مجرم ہے تو تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ اس لڑکی کو خریدا ہے میں نے یہاں سے، اور میں اسے لے کر جا رہا ہوں۔ وہ اسے کہتے ہوئے مزید بدماشی دکھاتا اس آدمی کو اشارہ کرنے لگا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ آدمی ہورے کے پاس آتا، کبیر اپنی ٹانگ ہوا میں بلند کرتا اپنی ٹانگ کا پورا دباؤ اس آدمی کے سینے پر ڈال گیا تھا، جس سے وہ آدمی ڈگمگا کر دروازے سے باہر جا گرا تھا۔ انسپکٹر، حد میں رہو۔ جانتے نہیں ہو تم مجھے؟ اگر تم ٹارچر برانچ اسپیشلسٹ ہو تو میں ربط خان ہوں، بدماش ربط خان۔ تم جیسے انسپکٹر تلوے چاٹتے ہیں میرے تلوے۔ میرے سامنے اکڑ مت دکھانا ورنہ مسل کر رکھ دوں گا۔ وہ غصے سے اس کی حرکت پر تلملاتے ہوئے بولا تھا، جب کبیر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا تھا اور پھر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارتے کمرے میں ہوتی گونج کو نظر انداز کرتا شبانہ بھائی کی طرف پلٹا تھا۔ ایک لڑکی جو سانس تک برابر نہیں لے پا رہی، اس کا سودا کرو گی تم؟ وہ غصے سے اسے دھکا دے کر اسے جھنجھوڑ کر رکھ چکا تھا۔ میں نے بھی تو خریدا ہے نا۔ خریدا ہوا مال آگے تو بکتا ہے، یہ میرا کاروبار ہے۔ میں خرید لیتی ہوں اور آگے بیچتی ہوں۔ میرا کوٹھا سالوں سے چل رہا ہے اور پولیس پورا ٹیکس لیتی ہے، پورا ٹیکس دیتی ہوں میں۔ تم مجھ پر سوال نہیں اٹھا سکتے۔ یہاں وہ لڑکیاں آتی ہیں جو خود اپنی مرضی سے دھندا کرنا چاہتی ہیں، میں کسی سے زبردستی نہیں کرواتی۔ میرا یہ کوٹھا رجسٹرڈ ہے، تم اپنے کاغذات چیک کرواؤ۔ اس کے غصے سے خوفزدہ ہوتے ہوئے وہ پیچھے کو ہٹی تھی۔ یہ لڑکی اپنی مرضی سے یہاں آئی ہے اپنا سودا کرنے کے لیے، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر کر غائب ہوئی تھی۔ ہاں، تو میں اٹھا کر تھوڑی نہ لے کر آئی ہوں، یہ تو ایک گاہک نے اس کی یہ حالت۔ چٹخ چٹخ، وہ نہ جانے کیا کیا بولنے والی تھی جب اب کی دفعہ کبیر کا ہاتھ رکا نہیں تھا۔ اس کا چہرہ تھپڑوں سے لال کرتے وہ بھول چکا تھا کہ وہ کوئی عورت ہے، اور ایسے معاملوں میں وہ یہ چیز یاد بھی نہیں رکھتا تھا کہ سامنے والا عورت ہے یا مرد۔ وہ سب کو برابر سزا دینے کا عادی تھا۔ یہ لڑکی پچھلے ایک ہفتے سے ریمانڈ روم میں تھی اور پچھلے 48 گھنٹے سے یہ بے ہوش ہے۔ اس سے پہلے اس کو ٹارچر سیل میں رکھا گیا تھا، اور اسے ٹارچر سیل میں نے رکھا تھا۔
اس کی یہ حالت تمہارے کسی گاہک نے نہیں بلکہ میں نے کی ہے۔ یہ میری قیدی تھی، یہ میری مجرم تھی، اور تم کہتی ہو کہ تمہارے آگے کام کرنے والی ایک جسم فروش، یہ میری ہے، اس پر صرف میرا حق ہے، یہ کبیر کی ہے۔ یہ کوئی جسم فروش عورت نہیں، یہ میری عورت ہے، یہ اذن کبیر کی عورت ہے۔ وہ غصے سے دہارا تھا، پاگل ہی تو ہونے کو تھا، جبکہ ربط خان صرف اس کے انداز دیکھ رہا تھا۔ اوہو بھائی زمین پہ آ جا، یہ میری عورت ہے، میں نے خریدا ہے اسے، ابھی 10 لاکھ دیا ہے، اس پر میرا حق ہے۔ ایک دفعہ ربط خان کی نظر کسی پر پڑ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ربط خان سے الگ نہیں کر سکتی، اور یہ عورت اب میری ہے، اس پر میرا حق ہے، اس کے جسم پر، اس کے انگ انگ پر ربط خان کی نظر۔ وہ غصے سے دہاڑ رہا تھا جب اچانک ہی کبیر نے سامنے ٹیبل پر پڑا چاقو نکالتے ہوئے پوری شدت سے اس کی آنکھ پر دے مارا تھا۔ وہ اگلے ہی لمحے تڑپنے لگا، چیخنے لگا، ارے تم تو ایک ہی آنکھ پر تڑپنے لگے، ابھی تو تمہاری دوسری آنکھ میں پھوڑوں گا۔ آخر تم نے میری عورت پر نگاہ ڈالی ہے، آنکھیں بھر کر دیکھا ہے نا اسے، اب ان آنکھوں سے کبھی زندگی میں کچھ دیکھ نہیں پاؤ گے، اس بات کی گارنٹی میں تمہیں دیتا ہوں۔ وہ جو اپنی آنکھ سے چاقو نکالنے کے لیے ہمت کر رہا تھا، اب اپنے منہ پر دوسری طرف پڑنے والے مکے پر زمین پر گرتا بے سے تڑپنے لگا تھا، جب اچانک ہی کبیر نے اس کے چہرے پر اپنا پیر رکھا تھا، اس کی دوسری آنکھ کے مقام پر کبیر کا بھاری بوٹ مسل رہا تھا۔ تو نے میری عورت پر نگاہ ڈالی ہے، تجھے کچھ دیکھنے کا حق نہیں رہا، تو نے میری عورت کے جسم کو دیکھا، میری عورت کے انگ پر اپنا حق جتایا، تو نے چھوا اسے۔ وہ عجیب سے انداز سے زمین پر بیٹھتا، اسے گلے سے تھام کر اوپر کی طرف اٹھا چکا تھا۔ وہ آدمی تیزی سے نفی میں سر ہلاتا، بری طرح سے تڑپ رہا تھا، درد کہاں سے نکل کر کہاں تک جا رہا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے چاقو اس کی آنکھ میں نہیں بلکہ اس کے سینے کے بیچوں بیچ، اس کے دل کے مقام پر ہے۔ اس کا دل جیسے دھڑکنا چھوڑ چکا تھا۔ یہ آدمی کوئی وحشی درندہ لگ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی موت دور کھڑی تماشا دیکھ رہی ہو اور انتظار کر رہی ہو کہ کب اذن کبیر اپنے شغل میلے سے فارغ ہو کر اسے اجازت دے گا اس کی جان نکالنے کی۔ تو نے چھوا تھا اسے؟ اس نے پھر سے سوال کیا تھا۔ اس نے تیزی سے نفی میں گردن ہلائی جب اس نے آنکھ اٹھا کر سامنے در و دیوار کے ساتھ پوری طرح سے کانپتی شبانہ کو دیکھا تھا۔ اس نے ہاتھ لگایا تھا میری عورت کو، وہ جیسے گواہ ہی جاتا تھا۔ شبانہ نے ایک بار نفی میں سر ہلایا، لیکن کبیر کے کھورنے پر فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ہاں ہاں، اس نے انگلیوں سے بس ذرا سا تھوڑا سا اس کے چہرے کو چھوا تھا۔ وہ بری طرح سے لرزتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ آدمی اب بھی بری طرح سے چیخ رہا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی چیخیں بلند ہوئی تھی، کیونکہ اس کی آنکھ سے ایک جھٹکے سے چاقو نکالتے ہوئے اس نے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں پر وہی چاقو چلایا تھا۔ یہ سزا ہے اذن کبیر کی عورت کو چھونے کی، اسے ہاتھ لگانے کی۔ امید کرتا ہوں کہ تم زندہ بچ جاؤ گے، کیونکہ ابھی میرا مطلب پورا نہیں ہوا۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے پیچھے کی طرف پھینکتے ہوئے کوڑے کی طرف آیا تھا، اور پھر اگلے ہی لمحے اسے ایک جھٹکے سے اپنے کندھوں پر ڈالتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ پورے ہوش و حواس میں تھا، کچھ بھی نہیں تھا اس کے دماغ میں۔ وہ جو کچھ اوپر بول کر آیا تھا وہ پورے ہوش و حواس میں بول کر آیا تھا۔ اس کا دماغ پوری طرح اپنے ٹھکانے پر تھا، اس کے دل میں جو تھا وہ اس کی زبان پر آ چکا تھا، اپنی بے چینیوں کا جواب اسے مل چکا تھا۔ اسے محبت ہو گئی تھی، بلکہ محبت نہیں، اسے جنون ہو گیا تھا، اس لڑکی کا جنون۔ اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں سوچتا تھا، اس کے علاوہ وہ کچھ سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس کے ذہن پر یہ لڑکی سوار تھی، اور اس قدر سوار تھی کہ اب وہ اسے اپنے خوابوں میں اپنی بیوی کے روپ میں دیکھ چکا تھا، یعنی کہ وہ اسے اپنی ملکیت کے روپ میں دیکھ چکا تھا، تو وہ کیسے اسے کسی اور کے حوالے کر دیتا؟ وہ ہوگی کسی دہشت گرد گروہ کا حصہ، لیکن اب وہ اس کی تھی، لاکھ گنہگار سے ہی، لیکن اب اس عورت پر اذن کبیر کا حق تھا۔ ہاں، وہ دنیا سے ٹھوکر کھایا ہوا شخص عشق کر بیٹھا تھا، اور اس کی عشق کی یہ انتہا تھی کہ وہ ایک گنہگار لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس کے عشق کی یہ انتہا تھی، وہ اسے ساری زندگی کے لیے اپنے پاس قیدی بنا کر رکھ سکتا تھا، اسے دنیا سے چھپا سکتا تھا، لیکن اب اسے کبھی واپس جانے نہیں دے سکتا تھا۔ ہاں، اس کا جنون، اس کا عشق اسے اس لڑکی سے دور ہونے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔
असन कबीर जो खुद से भी नफरत करने लगा था, इसे किसी से मोहब्बत हो गई थी। वो असन कबीर जो एक औरत के सामने रोया था, गिड़गिड़ाया था, सिर्फ इसलिए कि वो इसके किरदार की गवाही दे दे, सिर्फ इसलिए कि वो सच बोल दे। इस झूठ ने असन कबीर को सिर्फ इस औरत से नहीं, बल्कि औरत जात से नफरत करना सिखा दिया था। आज वो फिर से एक औरत जात से मोहब्बत कर बैठा था, इश्क कर बैठा था, वो जुनून की हद तक। अब दुनिया की कोई ताकत इस लड़की को अजन कबीर से जुदा नहीं कर सकती थी। अजन कबीर की धड़कनें अब इस लड़की के नाम पर धड़कने लगी थी। वो कुछ नहीं जानता था सिवाय इसके कि ये लड़की अब इसकी है। वो गुनहगार है तो भी इसकी है, अगर बेगुनाह है तो भी अजन कबीर की है। कोई अब इस पर निगाह भी डाले तो अजन कबीर को कबूल नहीं था। कब्र कुशाई, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आज तक आपने सुना है किसी मुर्दा बच्ची की कब्र कुशाई की गई हो? वो सीधा कब्रिस्तान में आते हुए वहां मौजूद आदमी को कब्र कुशाई का हुक्म देने लगा था। वो अपने साथ 3-4 लोगों को लेकर आया था। इसने फैसला कर लिया था कि इसने क्या करना है। मुझे यकीन है इस कब्र में कोई भी नहीं है, अगर कोई है भी तो कम से कम वो हूरे नहीं है। मुझे पता लगवाना है और मेरे पास इस चीज़ का लीगल नोटिस है। वो अपने हाथ में मौजूद एक पर्चा इनके हाथ में थमाते हुए अपने लोगों को हुक्म देने लगा था, जबकि वो आदमी परेशानी से किसी को फ़ोन करने लगा। एक लम्हे के लिए अरहान थोड़ा सा परेशान हुआ था। इसके पास कोई लीगल नोटिस नहीं था, वो झूठ बोल रहा था सिर्फ और सिर्फ हूरे की खातिर। क्या मसला है आपके साथ? अगर मैंने कह दिया तो मतलब साफ है, मैं ये करूँगा। आप किसी को फ़ोन क्यों कर रहे हैं? इसे डर था कि कहीं वो आदमी किसी को इस लीगल नोटिस की कापी न भेज दे। अगर इस तरह का कुछ हुआ तो वो फंस सकता था। मैं इस बच्ची के फालत को फ़ोन कर रहा हूँ, वो जब तक यहाँ ना आ जाए तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। वो आदमी इसे देखते हुए बोला तो अरहान ने सुकून का गहरा सांस लिया था। सॉरी, हम सरकारी नौकर हैं, किसी के बाप के नहीं। आप इधर जाकर फ़ोन कीजिए या इन्हें यहाँ बुला लीजिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग अपना काम कीजिए, अगले 10 मिनट में इस कब्र की कब्र कुशाई हो जानी चाहिए। इसने फ़ौरन अपने लोगों को हुक्म दिया था, जो इसके हुक्म पर तेज़ी से अब हरकत में आ चुके थे। अब तक तो इस बच्ची की लाश मिट्टी के साथ मिट्टी बन चुकी होगी। आखिर महीना होने को आया है इन सब चीज़ों को। वो फ़ोन कान से लगाए बोला था, लेकिन अरहान इसे सुन कहाँ रहा था। जब दूसरी तरफ से किसी ने फ़ोन उठा लिया, अरहान के कान इसी तरफ लगे हुए थे। आलमगीर साहब, आप जल्दी से कब्रिस्तान पहुंचे, यहाँ पुलिस आई हुई है। आपकी बच्ची की कब्र कुशाई की जा रही है। इन लोगों का मानना है कि आपकी कब्र में बच्ची नहीं है, बल्कि इन लोगों का मानना है कि कब्र में कोई लाश ही नहीं है। इस आदमी ने कहते हुए आखिर में हल्की आवाज़ अपनाई और अरहान के लबों पर गहरी मुस्कुराहट उभर रही थी। वो जानता था इसका शक बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन फिर भी इस आदमी की सरगोशियाँ इसे बहुत कुछ समझा गई थी। रुक जाइए, वो खुद आ रहे हैं, आप थोड़ा सब्र से काम लीजिए। वो आदमी फ़ोन बंद करते हुए दोबारा इसके पास आया था। गवर्नमेंट की तरफ से लीगल ऑर्डर से जनाब, हम किसी के आने का इंतज़ार नहीं कर सकते, तुम लोग जल्दी हाथ चलाओ, टाइम नहीं है हमारे पास। ऊपर से बड़े साहब का फ़ोन आता ही होगा। इसने गुस्से से इन सबको देखते हुए कहा था, जो तेज तेज अपना हाथ चलाने लगे। सिर्फ 20 मिनट का वक्त निकला था और कब्रिस्तान में मिट्टी का ढेर लग चुका था। कब्र के बीच में एक लाश नुमा कुछ मौजूद था। इसने हैरत से आगे बढ़ते हुए इस लाश को देखना चाहा। सफ़ेद कपड़े में कुछ लिपटा हुआ था। आदमी ने इसकी तरफ देखा तो अरहान ने अगले ही लम्हे छलांग लगाता कब्र के नीचे उतरा था और वहां मौजूद इस लाश से कपड़ा हटाने लगा। इसे हटाते हुए इसके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट उभरी थी। इसने पलटकर इस आदमी को देखा जो खुद भी बौखलाया हुआ था। वैसे तो मुझे लगता नहीं कि आपको ये बताने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, एक जिंदा इंसान की कब्र बनाना भी कानूनन जुर्म है, जिसकी सज़ा हर फर्द को मिलेगी जो इस ड्रामे में शामिल रहा। मौत कोई मजाक नहीं है जिसे आप इस तरह से इंजॉय कर रहे थे। वो लाशा उठाकर ऊपर की तरफ फेंकता, गुस्से से दहाड़ा था। वो गुस्से से इस प्लास्कर के पुतले को किक मारता। इन लोगों को इनके गुनाह का एहसास दिला रहा था। कब्र कुशाई करना गुनाह सही, लेकिन इससे बड़ा और क्या गुनाह होगा कि कब्र के नाम पर एक प्लास्कर का पुतला ज़मीन में दफनाया गया है, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, दुनिया वालों को बताने के लिए कि इनकी बेटी मर चुकी है। ये गुनाह कैसे हुआ? कैसे गुनाह हुआ?
ایک لڑکی جو آدھی رات کو گھر سے بھاگ نکلی، اپنے باپ چاچا کی عزت کو داؤ پر لگا کر، اپنے دادا کا نام مٹی میں ملا کر، اپنی ماں کے سر پر ہاتھ ڈال کر وہ مر ہی جاتی ہے اپنے والدین کے لیے، اور یہ لڑکی بھی مر ہی چکی تھی۔ یہی ہونا چاہیے تھا اس کے ساتھ۔ ہمیں نہیں چاہیے واپس وہ زندہ رہتی ہے یا مرے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ہمارے سامنے آئی تو ہم اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیں گے۔ قبرستان کے اندر داخل ہوتا وہ آدمی یقیناً حورے کا باپ ہی تھا، جبکہ اس کے پیچھے پیچھے ہاتھوں میں بندوق پکڑے وہ شاید اس کا چاچا تھا۔ ارحان کی مسکراہٹ اس کے قدم کے ساتھ ارحان نے ایک گہری مسکراہٹ کے ساتھ قدم اس کی طرف بڑھائے تھے۔ کیا گناہ اور کیا ثواب، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اس چیز کے لیے تیار رہیے، کیونکہ شاید حورے کا آپ لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، لیکن وہ میری بہن ہے، ارحان احمد کی بہن، اور میری بہن کی قبر بنانے والوں کو میں زندہ قبر میں دفناؤں گا۔ حورے کی قبر۔ چپ عالمگیر احمد شاہ، خبردار، جو منہ سے ایک آواز پہ نکالی، جان سے مار ڈالوں گا اگر میری بہن کا ذکر بھی کیا تو۔ تم مار چکے ہو اسے، قتل کر چکے ہو اس کا، اب اگر اس کا نام بھی لیا تو زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔ تم نے جشن منا لیا میری بہن کے جنازے کا، اب تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا دلواؤں گا۔ ایک معصوم سی لڑکی کا نکاح خود سے 16 سال چھوٹے لڑکے سے کرواتے تمہیں شرم نہیں آ رہی تھی؟ تمہاری غیرت نہیں جاگ رہی تھی؟ ایک معصوم سی لڑکی کو ساری زندگی قرآن کے ساتھ نکاح کروا کر کمرے میں بند کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آ رہی تھی؟ اس کی سانسوں کو قیدی بناتے ہوئے تمہاری غیرت نہیں جاگ رہی تھی؟ اور تمہاری وہ بیٹی اپنے خواب پورا کرنے کے لیے اگر گھر سے بھاگ گئی تو تمہاری غیرت جاگ گئی؟ فکر مت کرو، تمہاری غیرت کو میری غیرت کا سلام۔ تم سے اگلی ملاقات اب جیل کی چار دیواری کے پیچھے ہوگی۔ اس نے کہتے ہوئے قبرستان کے اندر داخل ہوتی اپنی پولیس نفری کو دیکھا تھا۔ جلدی سے اس جگہ کی ساری رپورٹس لیجئے، لیب میں بھیج دیجئے، یہاں کسی کی لاش نہیں، سب جھوٹ تھا، وہ لڑکی حورے ہی ہے۔ میں نے ہر طرح کی معلومات نکالی ہے، باقی میرے پاس کچھ اور کاغذات بھی ہیں جو ثبوت کے طور پر میں پیش کر رہا ہوں، اور سب کو بتاؤں گا کہ حورے عالمگیر بے گناہ ہے۔ وہ کہتے ہوئے قبرستان سے باہر نکلا تھا، جہاں ایک عورت خود کو پوری طرح کالے پردے میں چھپائے بری طرح سے روتی ہوئی دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ تیزی سے اس کے پاس آئے تھے، جبکہ ارحان بھی مسکراتا اس کی طرف قدم بڑھا گیا تھا۔ میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی میرے بچے۔ اس سے پہلے جو پولیس نفری یہاں آئی تھی، میں نے ان سے بھی کہا تھا قبر کشائی کرنے کا، لیکن ان لوگوں نے کہا یہ گناہ ہے۔ شکریہ، آپ نے میرا اتنا ساتھ دیا۔ اگر آپ میرا ساتھ نہ دیتی تو شاید میں یہ کبھی نہیں کر پاتا، اور نہ ہی یہاں کے مولویوں نے مجھے اس چیز کی اجازت دینی تھی۔ آپ نے یہاں پر حورے کا ساتھ دیا، وہاں کوئی نہیں دے سکتا۔ میں آپ کا احسان مند رہوں گا۔ حورے نے مجھے کہا تھا ان سب چیزوں میں کہیں پر بھی اس کی چاچی کا ذکر نہ آئے، تو میں آپ سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھر واپس چلی جائیں۔ آپ کا نام ان سب چیزوں میں کہیں نہیں آئے گا، اور نہ ہی میں کسی کو پتہ چلنے دوں گا کہ آپ نے میری ان چیزوں میں مدد کی ہے۔ بس وہ فائل مجھے دے دیجیے۔ اس نے یہ دیکھتے ہوئے کہا تو انہوں نے فوراً ہی اپنے کپڑوں میں چھپائی ہوئی فائل نکال کر اس کے حوالے کی تھی۔ اس میں سارے کاغذات ہیں، حورے کے ریزلٹ کارڈ سے لے کر اس کا برتھ سرٹیفکیٹ، اس کا پے فارم، ہر چیز یہاں پر موجود ہے۔ میں نے جتنے بھی کاغذات اس کی الماری میں دیکھے تھے سب کے سب اٹھا لائی ہوں، تصویریں بھی ہیں، اور کچھ چیزوں پر تو ڈیٹس بھی لکھی ہوئی ہیں۔ تم لوگوں کے لیے آسانی رہے گی۔ میری حورے کا بہت خیال رکھنا، اور اس کو کہنا کہ واپس کبھی یہاں نہ آئے جب تک وہ اپنی پہچان نہ بنا لے۔ اسے پولیس والا بننا ہے، بہت بڑی افسر بننا چاہتی تھی۔ اسے کہنا کہ اس کی چاچی کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں۔ وہ کہتے ہوئے وہیں سے پلٹ کر نکل گئی تھی، جبکہ ارحان نے بھی انہیں نہ روکا تھا، اور نہ ہی اس کا ارادہ تھا انہیں روکنے کا۔ وہ نہ جانے کیسے یہاں تک آئی تھی۔ وہ ان کا شکر گزار تھا۔ وہ اسے لے کر اسپتال نہیں گیا تھا، بلکہ وہ اسے سیدھا اپنے گھر لے کر آیا تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے اسے اپنے بیڈ پر لٹایا تھا، اور پھر خود اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ شاید اسے کلوروفارم سونگھائی گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش تھی۔ نہ جانے اسے کتنی دیر میں ہوش آنا تھا، لیکن وہ چیک کرنا چاہتا تھا کہ کلوروفارم کی کتنی مقدار اسے سونگھائی گئی ہے۔ زیادہ مقدار خطرناک ثابت ہو سکتی تھی، اور اب اس لڑکی پر کسی طرح کا خطرہ وہ منڈلانے نہیں دے سکتا تھا۔ السلام علیکم ڈاکٹر عافیہ، آپ ایسا کریں کہ تھوڑی دیر کے لیے میرے فلیٹ پر آ جائیں، میری مسز کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اس نے کسی کو فون کیا تھا۔ وعلیکم السلام، جی انسپکٹر کبیر، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔
दूसरी तरफ से फौरन जवाब मिला था, जबकि वो फोन बंद करके कुर्सी घसीट कर पास ही बैठता इसे देखने लगा था। अस्पताल का गाउन पहने वो जख्म जख्म हुई इसके सामने पड़ी थी। वो खामोशी से इसे देख रहा था। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। इसका दिल चाह रहा था वो इसे छुपा कर रख ले, लेकिन एक मुजरम को अपने घर में छुपा कर नहीं रख सकता था। जो भी था वो एक मुजरम थी। हाँ, वो इस मुल्क की दुश्मन थी। इसकी नज़र में वो इसके मुल्क के लिए नुकसानदा थी। वो कमबख्त एक ऐसी लड़की से मोहब्बत कर बैठा था जो इस मुल्क के लिए दहशतगर्दी का सामान थी। इसने गलत जगह अपना दिल लगा लिया था और वो जानता था इसका अंजाम बुरा होगा। मैं इसे दुनिया से छुपा कर रख लूंगा। वो किसी जहरी वो किसी गहरी सोच के जहरे असर फौरन सीधा होते हुए बोला था। निगाहें अब इसके चेहरे पर जमी हुई थी। मैं इसे दुनिया से छुपा कर रख लूंगा अपने पास। मैं इसे निकाह कर लूंगा। मैं इसे कभी यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगा। हाँ, मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगा। ये मुल्क को नुकसान तो तब देगी जब ये यहाँ से बाहर निकलेगी। अगर ये मेरे पास रहेगी, यहाँ से कभी जाएगी ही नहीं, तो ये ज़ुमुद के लिए काम कैसे करेगी? मैं नहीं जाने दूंगा अपने हाथ से इसे। वो मेरा मुजरम है। इसे तो इसके किए की सजा ज़रूर मिलेगी, लेकिन इस लड़की को मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। ये मेरे पास रहेगी। ये मुजरम है तो मुजरम ही सही, लेकिन मैं इसे कहीं भी जाने नहीं दूंगा। निकाह करूंगा। हाँ, मुझे इससे निकाह कर लेना चाहिए। ये होश में आए। होश में आते ही मौलवी साहब को बुला लूंगा। वो बहुत कुछ सोच रहा था, जबकि निगाहें चेहरे पर जमी हुई थी। जब दरवाजे पर दस्तक हुई, फौरन से पहले अपनी जगह से उठते हुए दरवाजे पर आया था और दरवाज़ा खोलने लगा। इसे यकीन था कि डॉक्टर राफिया ही होगी। डॉक्टर राफिया इसके घर के बिल्कुल थोड़े से फासले पर ही एक क्लिनिक में डॉक्टर थी। अक्सर किसी मिशन के दौरान इसके साथ कुछ भी हादसा पेश आ जाता या जख्म वगैरह हो जाता तो वह इसी डॉक्टर के पास जाता था। और इसके अलावा इसके जहन में बूढ़े के लिए और किसी डॉक्टर का ख्याल नहीं आया था, क्योंकि वो बूढ़े को दुनिया से छुपाने का फैसला कर लिया था। इसने सोच लिया था कि अब वो बूढ़े को पुलिस की नज़र में या तो मुर्दा साबित कर देगा या फिर इसे गायब कह देगा, लेकिन अब वो इसे समुद के केस में मजीद उलझने नहीं देगा। वो अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा फैसला कर चुका था, जो कानून के तो खिलाफ था, लेकिन इसकी ज़िंदगी का फैसला था जिसे वह पीछे हटना भी नहीं चाहता था। इसने दरवाज़ा खोला तो सामने डॉक्टर राफिया खड़ी थी, इसे अपने पीछे आने का इशारा करता। वो बस कुछ कदम के फासले पर मौजूद कमरे में दाखिल हुआ तो डॉक्टर राफिया भी इसके पीछे ही आ गई थी, जहां बेड पर बीचों बीच इसे वो बेजान वजूद नजर आया था। ओ माय गॉड, इनकी हालत तो बहुत खराब लग रही है। शायद ये किसी अस्पताल में थी। वो इसके कपड़ों से अंदाज़ा लगा चुकी थी। हाँ, ये अस्पताल में ही थी, लेकिन वहाँ किसी ने इस पर हमला करने की कोशिश की तो मैं इसे घर ले आया हूँ। अब मैं इसे यहीं पर रखूँगा। आप प्लीज़ चेक करके बता दें कि इन्हें जो बेहोशी की दवाई दी गई है वो किस हद तक स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसे होश नहीं आ रहा, बल्कि ये पूरी तरह से होश हवास से बेगाना है। मुझे नहीं पता इसे ये मालूम भी है या नहीं कि इसके साथ क्या हुआ है। पीछे थोड़े फासले पर होते हुए वो डॉक्टर का इसका काम करने दे रहा था। डॉक्टर राफिया को इसकी यही तो आदत पसंद थी। वो किसी प्रोफेशनल आदमी के काम में बिल्कुल दखल अंदाजी नहीं करता था और न ही किसी को अनकंफर्टेबल फील करवाता था। मुझे लग रहा है इन्हें क्लोरोफॉर्म सुंघाई गई है, वो भी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में। इनकी हालत काफ़ी नाजुक लग रही है, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ। इनके चेहरे पर तो काफ़ी ज़ख्म है, बल्कि इनके पूरे जिस्म पर ही काफ़ी ज़्यादा ज़ख्म है। क्यों, कोई एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं लग रहा। डॉक्टर राफिया ने इसे पूरी तरह से चेक करते हुए कबीर की तरफ देखा था, जबकि वो कुछ बोला नहीं और ना ही कुछ बोलना चाहता था। आप पुलिस इंस्पेक्टर हैं। यकीनन आपके मिशन के बीच में आपकी फैमिलीज को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन इनकी हालत बहुत ही नाजुक है। मुझे तो तरस आ रहा है इन पर। अल्लाह रहम फरमाए। काफ़ी जालहाना सलूक किया गया है इनके साथ। आप इनके कपड़े वगैरह चेंज करवा दीजिए। उन्हें जो गाउन पहना हुआ है ये काफ़ी मैला है, शायद गिरने की वजह से मैला हो गया है, और एक बीमार इंसान के लिए इस तरह के मैले और फटे हुए कपड़े मुनासिब नहीं। मैं कैसे चेंज करवा सकता हूँ? मेरा मतलब है मिसिस, मेरी बीवी थोड़ी है। वो कुछ उलझते हुए कहने लगा तो डॉक्टर राफिया ने हामी में सर हिलाया था। आई एम रियली वेरी सॉरी इंस्पेक्टर कबीर। आप ऐसा करें, मुझे इनके कोई कपड़े दे दीजिए, मैं इन्हें चेंज करवा देती हूँ, और साथ ही मैं देख भी लूँगी कि इनके ज़ख्म कितने गहरे हैं। वो इसे देखते हुए बोली। तो कबीर को इसकी बात अच्छी नहीं लगी थी। वो क्यों देखेगी इसे? हाँ, वो क्यों अपनी औरत का जिस्म किसी और को देखने की इजाज़त देता? नहीं, मैं खुद ही कुछ कर लूँगा, और वैसे भी इसके कपड़े यहाँ हैं नहीं।
تو وہ کیا ہی پہن سکے گی؟ وہ پریشانی سے اپنا مسئلہ بتانے لگا۔ دیکھیں انسپکٹر کبیر، میں جانتی ہوں آپ کر سکتے ہیں، آپ کچھ بھی کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں، لیکن میں ایک عورت ہوں، ایک ڈاکٹر ہوں۔ میرا فرض ہے اپنی پیشنٹ کو پوری طرح سے چیک کرنا۔ میں صرف دیکھنا چاہتی ہوں کہ ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، ان کے زخم کتنے گہرے ہیں۔ مجھے سمجھ ہے آپ اپنی ہونے والی بیوی کو لے کر ایکسٹریملی پوسیسو ہیں، ہونا بھی چاہیے، لیکن ان کی حالت بھی تو دیکھیں۔ اس وقت انہیں ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ آپ ایسا کریں، مجھے اپنا کوئی بھی کپڑے دے دیجئے جو وقتی طور پر انہیں پہنائے جا سکے، کوئی ٹروزر شرٹ یا کوئی قمیض شلوار جو اس وقت میں انہیں پہنا سکوں۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تو کبیر نے حامی میں سر ہلایا تھا، قدم الماری کی طرف بڑھائے تھے اور وہاں سے اپنا سفید شلوار سوٹ نکال کر اس کے حوالے کر دیا۔ وہ اسے بتا سکتا تھا کہ اسے ریمانڈ روم میں رکھا گیا ہے، ٹارچر سیل میں وقت گزار کر آئی ہے، لیکن نہ جانے کیوں اس کا دل نہیں کیا تھا اسے بتانے کا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس لڑکی کے بارے میں کسی کو کچھ بھی پتا چلے، جبکہ ڈاکٹر اسے کپڑے لے کر اسے باہر جانے کا اشارہ کر چکی تھی۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ میں نے ان کے کپڑے بدل دیے ہیں اور ان کے جسم پر بہت سارے زخم ہیں، خاص کر بیلی پر جو بوٹ کا نشان ہے۔ اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ کسی نے ان کے پیٹ پر بہت زیادہ تشدد کیا ہے اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ کتنا نقصان دہ ہے۔ ہو سکتا ہے فیوچر میں آپ کی بیبی کے حوالے سے کوئی مسئلہ بن جائے۔ ویسے یہ بات میں چھپا بھی سکتی تھی، لیکن پھر بھی آپ کے ساتھ ناانصافی ہو جاتی۔ میں نے جتنا ان کا معائنہ کیا ہے، مجھے لگ رہا ہے ان کے پیٹ کے نیچے کے ایریا میں جو نازک ٹیشوز ہوتے ہیں، ان میں کوئی بڑی انجری ہوئی ہے اور یہ بہت ہی زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے آپ کے آنے والے فیوچر کے لیے۔ باقی بھی ان کی حالت بہت ہی زیادہ نازک ہے، آپ کو انہیں کسی اسپتال میں داخل کرانا چاہیے۔ انہیں آکسیجن کی ضرورت ہے۔ اگر آپ انہیں اسپتال میں داخل نہیں کروا سکتے تو فوری طور پر آکسیجن سلنڈر کا انتظام کروائیے اور جتنا ہو سکے احتیاط کیجیے، ان کا خیال رکھیے۔ کسی ڈاکٹر کو یہاں پر اپوائنٹ کیجیے یا پھر کسی ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق کسی نرس کو یہاں پر رکھیے جو ان کا خیال رکھ سکے۔ یہ نارمل حالت میں بالکل بھی نہیں ہے، مجھے لگ رہا ہے شاید ان کو کڈنیپ کیا گیا تھا، تبھی ان کی حالت اتنی نازک ہوئی ہے۔ جہاں تک میری سمجھ ہے آنے والے وقت میں ان کی حالت مزید بگڑ بھی سکتی ہے، تو بہتر ہوگا کہ آپ جلد از جلد ان کا علاج شروع کروائیں۔ میں چلتی ہوں، بہت وقت ہو چکا ہے۔ وہ اسے کہتے ہوئے وہاں سے نکلنے لگی تو کبیر نے صرف ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اسے دروازے تک چھوڑتے اس کی پیمنٹ کی تھی۔ اسے ہوش کب تک آ جائے گا؟ وہ دروازے تک پہنچی تو اچانک کبیر نے سوال کر لیا تھا، ہو سکتا ہے انہیں کل صبح تک ہوش آ جائے یا رات تک بھی ہوش آ سکتا ہے۔ کلوروفارم کی انہیں بہت ہائی مقدار دی گئی ہے اور نہ جانے مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ انہیں کوئی اور چیز بھی سنگھائی گئی ہے۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ کوئی نشہ؟ ہاں شاید نشہ ہی، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے جسم میں کوئی نشہ انجیکٹ کیا گیا ہے۔ وہ کتنا نقصان دہ ہے؟ ڈاکٹر کچھ اور کہتی کہ اس نے بےتابی سے پوچھا، یہ تو آپ کو تب ہی پتہ چل سکتا ہے جب آپ انہیں ہسپتال لے کر جائیں گے۔ دیکھیں، ان کے اندرونی سسٹم کو چیک کرنے کے لیے مشینری کی ضرورت ہے جو کہ یہاں پر موجود نہیں، اس کی وجہ سے کچھ بھی چیک نہیں کر پا رہی۔ آپ نے کہا انہیں اسپتال لے کر نہیں جا سکتے، آپ کی مجبوریاں ہیں اور ڈاکٹرز کی بھی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہوئے باہر نکل گئی تھی، جبکہ کبھی دروازہ بند کرتا واپس اس کمرے کی طرف آ گیا تھا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، وہ کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا بے حد ضروری تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مجبور ہو گیا تھا اسے اسپتال لے کر جانے کے لیے۔ اس وقت وہ اس کے سفید کرتا شلوار پہنے بیڈ پر پرسکون سی پڑی تھی۔ اس کے سر پر ہلکا سا زخم تھا جس پر بالکل فریش پٹی بندھی ہوئی تھی، جبکہ اس کے پورے بال بیڈ پر بکھرے ہوئے تھے۔ شاید ڈاکٹر نے اس کے بال کھولے تھے۔ اس کا منہ پہلے کی بنسبت کافی صاف ستھرا لگ رہا تھا۔ آہستہ سے اس کے پاس آتے ہوئے نرمی سے اس کے چہرے کو چھونے لگا، جب نہ جانے کس احساس کے تحت اس کی نگاہ اس کے پیٹ کی طرف گئی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھا۔ اسے یاد آیا تھا جس شدت سے اس نے اسے ٹانگ ماری تھی، وہ درد سے کرائی تھی اور پھر زمین پر گرتے ہوئے چلا اٹھی تھی۔ ہاں، کبیر نے رحم نہیں کھایا تھا اس پر، اور اس دن کی ایک غلطی اس کی آنے والی زندگی کو تباہ کر سکتی تھی۔ یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ اس نے نرمی سے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے جیسے خود سے سوال کیا تھا، پھر اگلے ہی لمحے ہاتھ ہٹا لیا۔ وہ اس کی محرم نہیں تھی، وہ اسے یوں نہیں چھو سکتا تھا، وہ اس پر کوئی حق نہیں رکھتا تھا، لیکن اسے اسپتال تو لے کر جانا ہی تھا۔ وہ اسے چھوئے بغیر، اسے اٹھائے بغیر ہسپتال تو لے کر نہیں جا سکتا تھا۔ وہ نرمی سے اسے بازو میں بھرتے ہوئے ایک واپس سے ایک انجان سفر پر نکل چکا تھا، جہاں اسے خود بھی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔
انہیں جو انجیکشن لگایا گیا ہے وہ سراسر انلیگل ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ کڈنیپنگ کیسز میں اس طرح کا نشہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس نشے میں انسان وقتی طور پر اپنی یادداشت بھول جاتا ہے، اسے کچھ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس کی پیچھے کی زندگی میں کیا ہوا ہے، اور یہاں ان کی باڈی میں جس طرح کے نشے کے سمٹمز ہیں، اس میں صاف ظاہر ہے کہ یہ وہی نشہ وار دوائی ہے جو وقتی طور پر ان کی یادداشت کو متاثر کر سکتی ہے۔ باقی ان کے جسم پر جو زخم ہیں وہ پولیس کی مار لگ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے کچھ مزید کاغذات بنوائے ہیں جن سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ میں نے کچھ مزید چیک اپ کروائے ہیں جن سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ ان کی لوور بیلی پر شدید ضرب لگی ہے، جس کی وجہ سے اندرونی ٹیشوز میں کچھ کمپلیکیشن ہے۔ آنے والے وقت میں یہ کمپلیکیشن کس حد تک خطرناک ہو سکتی ہے، فی الحال ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ شاید آگے جا کر پریگننسی میں ایشو آئیں گے۔ فی الحال وہ سانس لینے میں دشواری کا سامنا کر رہی ہیں، تو انہیں آکسیجن لگایا گیا ہے۔ باقی اگر آپ چاہیں تو صبح تک انہیں واپس لے کر جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر بات مکمل کرتے ہوئے وہاں سے نکل چکی تھی، جبکہ کبیر وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا جب اچانک ہی اس کا فون بجا تھا۔ انسپکٹر دلکر اسے فون کیوں کر رہا تھا؟ اس نے کسی سوچ کے زہر اثر فون اپنے کان سے لگایا تھا۔ کبیر، میں ہسپتال گیا تھا، وہاں سے مجھے پتا چلا ہے کہ وہ لڑکی ہسپتال سے بھاگ نکلی ہوئی ہے۔ وہ لڑکی میرا مطلب ہے وہ جس کا کیس چل رہا ہے۔ میں نے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر پہلے یہاں ہنگامہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے مجھے کچھ زیادہ نہیں بتایا، بس یہ کہا کہ انسپکٹر کبیر سب جانتے ہیں۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ مجھے بتاؤ، میں آتا ہوں۔ دلکر، میں اس لڑکی کو ڈھونڈ رہا ہوں، وہ جو نرس تھی اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اس نرس نے اس لڑکی کو کہیں پر بیچ دیا ہے۔ میں کوٹھے پر گیا ہوں لیکن مجھے کوئی خاص انفارمیشن ملی نہیں اس کے بارے میں۔ اس لڑکی نے ہسپتال سے بھاگنے کی کوشش کی اور بھاگتے بھاگتے بہت ہی بری جگہ پر پہنچ گئی۔ میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر مجھے ملتی ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں، اس نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا تھا، جبکہ دلکر ابھی کچھ اور بھی کہہ رہا تھا جسے اس نے سنا نہیں۔ یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ میں اپنے ملک کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا، میرا ضمیر مجھے اس کے لیے کبھی معاف نہیں کرے گا، تو میں کیا کروں؟ ایک طرف دل کی دنیا ہے، ایک طرف ملک ہے، میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا، ہر قیمت پر ڈھونڈ نکالوں گا، اور وہ بھی اس لڑکی کی مدد کے بغیر، لیکن پولیس اسے ڈھونڈے گی، میں کیا جواب دوں گا؟ وہ پریشانی سے اپنے ہی سوچوں میں گم تھا جب خیال آیا کہ اسے کسی بھی قیمت پر یہاں ہسپتال میں اس لڑکی کو نہیں رکھنا چاہیے۔ اس نے فوراً اپنا فون اٹھایا تھا۔ اس شخص کے علاوہ وہ فی الحال اور کسی کی مدد نہیں لے سکتا تھا۔ ویسے بھی مصیبت کے وقت وہ دونوں ایک دوسرے کو ہی یاد کرتے تھے۔ ہاں، اس دنیا میں کبیر کا کوئی نہیں تھا سوائے ایک دوست کے، اور وہ دوست ہی اس کا سب کچھ تھا، اور اس دوست کی خاطر وہ انسپکٹر دلکر کی بہت ساری غلطیاں، نادانیاں نظر انداز کر جایا کرتا تھا، کیونکہ وہ اس کے دوست کی جان تھا۔ کبیر جگر، کیسا ہے تو؟ شکر ہے تجھے میری یاد تو آئی، بتا کیسے یاد کر لیا؟ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے پرسکون انداز میں اس سے بات کرنے لگا تھا۔ اس کا ارادہ اپنے ہوٹلز کا وزٹ کرنے کا تھا۔ 2-3 ہوٹلز کا وزٹ وہ صبح سے کر چکا تھا، اس وقت بھی وہ ایک ہوٹل میں ہی موجود تھا۔ یہاں سے اس کا ارادہ اپنے ایک چھوٹے ہوٹل کو وزٹ کرنے کا تھا جو نیو شیپ دی گئی تھی، جب کبیر کا فون آ گیا۔ میں ٹھیک ہوں، میرا ایک کام کروا دے، میرے گھر پر آکسیجن سلنڈر کا انتظام کروا دے، اور 2 نرسز کا بھی۔ نرسز ایسی ہونی چاہیے جو راز کو راز رکھنا جانتی ہوں، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونا چاہیے کہ میرے گھر میں کوئی نرس موجود ہے۔ قابل اعتبار اور قابل نرس ہونی چاہیے، مجھے ضرورت ہے، جلدی سے یہ کام کروا۔ ہاں، میں کروا دیتا ہوں، لیکن بیمار کون ہے یہ تو بتا۔ تو ٹھیک ہے؟ دادی تو ٹھیک ہے نا؟ تیرے فلیٹ میں کیوں بھیجنا ہے؟ دیکھ کبیر، مجھ سے کچھ مت چھپا، مجھے ٹینشن ہونے لگی ہے۔ ٹینشن والی کوئی بات نہیں ہے، میرا ایک بہت ہی عزیز انسان ہے جو بیمار ہے، میں دنیا کو بتانا نہیں چاہتا اس کے بارے میں۔ اسے چھپا لینا چاہتا ہوں، پوری دنیا سے چھپا لینا چاہتا ہوں، اسے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، میں اسے دنیا سے چھپا لینا چاہتا ہوں، میں اسے سب سے چھپا لینا چاہتا ہوں۔ دلریز، تو سمجھ رہا ہے نا؟ ہاں کبیر، میں سمجھ رہا ہوں، بس مجھے اس بات کا جواب دے، وہ کوئی لڑکی ہے؟ ہاں، اس نے ایک لفظی جواب دیا۔ اوکے، تو کیا وہ میری بھابھی ہے؟ اس نے دوسرا سوال کیا۔ ہاں، کبیر نے گہرا سانس لے کر وہی جواب دہرایا تھا۔ تو میری جان، میں تیرے لیے بہت خوش ہوں۔ کیا ہوا بھابھی کو؟ تو فکر مت کر، میں ابھی انتظام کرواتا ہوں، بالکل ٹینشن نہیں لینا، 10 منٹ کے اندر اندر تیرے گھر پر ہر چیز کا انتظام ہو جائے گا۔
اس نے کہتے ہوئے فون بند کیا تھا، جبکہ کبیر نے اسی وقت ہورے کو یہاں سے لے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ گھر پر پہنچا تو پہلے ہی 2 نرسز اس کے دروازے پر کھڑی ہوئی تھی، جن کے پاس نہ صرف ایک آکسیجن سلنڈر تھا بلکہ ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ سر، ہمیں دلریز کردیسی نے بھیجا ہے، کیا مسئلہ ہے آپ کی پیشنٹ کے ساتھ؟ ایک نرس نے اس سے پوچھا تھا، جبکہ وہ دروازہ کھولتے ہوئے یوں ہی ہورے کو اپنی باہوں میں اٹھائے اندر لے آیا تھا، لیکن اسے اپنے کمرے میں لے جانے کے بجائے اس وقت اس نے اسے دوسرے کمرے میں لے جاتے ہوئے وہاں اندر بیڈ پر لٹایا تھا۔ یہ بیمار ہے، اسے آکسیجن کی ضرورت ہے، جلدی سے سیٹ اپ کرو سب چیزوں کا۔ تم لوگوں نے اس لڑکی کے ساتھ رہنا ہے 24 گھنٹے، دروازہ باہر سے بند رہے گا، ضرورت کے وقت ہی تم لوگ اسے کھول سکو گے۔ کوئی یہاں اندر آئے یا کوئی تم سے کچھ بھی پوچھے تو تم نے کسی کو کچھ بھی نہیں بتانا کہ اس گھر میں کوئی لڑکی رہتی ہے یا پھر وہ بیمار ہے، اور کسی کو بھی یہ نہیں بتانا کہ تم دونوں نرسز انسپکٹر کبیر کے گھر پر ہو یا پھر اس کے لیے کچھ کرتی ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے تم لوگوں کو میری بات؟ وہ سب کچھ کیوں کر رہا تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، لیکن اس وقت اس کو یہی مناسب لگ رہا تھا۔ جی سر، آپ فکر نہ کریں، ہمیں یہ ساری باتیں دلریز سر بتا چکے ہیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ ہم کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دیں گے کہ ہم یہاں آپ کے فلیٹ میں کام کرتی ہیں یا پھر یہاں اندر کوئی لڑکی ہے، اور تم لوگ مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو کہ یہ لڑکی میری منگیتر ہے اور آنے والے کچھ دنوں میں میرا اس کے ساتھ نکاح ہو جائے گا، پھر آگے میں خود ہی اس کا خیال رکھ سکوں گا۔ مجھے تم لوگوں کی ضرورت زیادہ وقت نہیں پڑے گی، لیکن جب تک مجھے تم لوگوں کی ضرورت ہے تب تک تم لوگ اس کا سایہ بن کر رہو گی۔ وہ انہیں پوری طرح سے سمجھاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتی حامی میں سر ہلا گئی تھی۔ نرسز کو کمرے میں چھوڑ کر وہ واپس اپنے کمرے میں آیا تھا۔ دماغ پر گہری سوچیں سوار تھی۔ وہ شاید کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ یہ کیا ہو گیا تھا اس سے؟ کیا کر دیا میں نے؟ اس لڑکی کی زندگی تباہ کر دی۔ وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے گہری سوچوں کے زہر اثر تھا۔ پھر دماغ میں کچھ کلک ہوا، وہ گنہگار تھی۔ اس لڑکی کے ساتھ وہی سلوک کیا گیا جو گنہگاروں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس نے کچھ غلط تو نہیں کیا تھا، اس نے صرف اپنا فرض نبھایا تھا۔ وہ لڑکی گناہوں میں لپٹی ہوئی تھی، نہ جانے کس کس گناہ کی ساتھی تھی وہ، یقین کے قابل تو وہ اب بھی نہیں تھی۔ وہ تو کبیر کو اس سے محبت ہو گئی تھی، تو کبیر نے اسے دنیا سے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ بے گناہ ہے، تو اس کے ساتھ اس نے جو کچھ بھی کیا وہ اس کا گلٹ کیوں محسوس کر سکتا ہے؟ وہ اس کا گلٹ نہیں محسوس کر سکتا۔ اس نے وہی کیا تھا جو ایک پولیس والے کو ایک مجرم کے ساتھ کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر وہ کبھی ماں نہ بن سکی تو؟ دماغ میں اچانک ایک جھٹکا سا ہوا تھا۔ تو کیا؟ دنیا میں ہزاروں لوگ ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی، میری نہیں ہوئی تو کیا ہو جائے گا؟ ویسے بھی مجھے بچے پسند نہیں ہیں۔ اس نے جیسے خود کو تسلی دی تھی۔ ہاں، اس لڑکی سے دستبردار ہونا کسی بھی قیمت پر اسے منظور نہیں تھا، کسی بھی قیمت پر منظور نہیں تھا۔ یہ لڑکی اس کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی اور وہ اس لڑکی سے دستبردار ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ تیار نہیں تھا۔ وہ لڑکی اسے چاہیے تھی، ہر قیمت پر چاہیے تھی، نہ جانے کیوں۔ وہ لڑکی سے اپنے ہر درد کا علاج محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اگر وہ لڑکی اس کی زندگی میں آ گئی تو اس کی زندگی کے سارے دکھ، ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ بس اس لڑکی کا اس کی زندگی میں ہونا ضروری تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اگر اب کسی نے اسے کبیر سے چھین لیا تو وہ دوسری سانس نہیں لے پائے گا۔ اس نے ہر کسی سے تعلق توڑ لیا تھا، ہر کسی کو چھوڑ دیا تھا، لیکن اس لڑکی کو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ ہاں، وہ نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ اسے اس کے گناہوں کے ساتھ قبول کرنے کو تیار تھا۔ وہ اپنے سارے گلٹ مٹا رہا تھا۔ اس نے جو بھی کیا تھا ایک مجرم کے ساتھ کیا تھا، اور اب اسے دنیا کے سامنے اگر مردہ ثابت کر کے ان ساری چیزوں سے نکالتا تو وہ نکال سکتا تھا۔ ہاں، وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ اس نے اپنا گلٹ مٹانے کے لیے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں نوچا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کو دیکھا تھا، اس ہاتھ سے نہ جانے کتنے تھپڑ اس نے اس کے منہ پر مارے تھے، لیکن اس نے گنہگار کو مارا تھا۔ وہ ایک گنہگار تھی، ایک دہشت گرد گروپ کی ساتھی تھی۔ ہاں، اس نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، کچھ غلط نہیں کیا تھا، اس نے صرف اپنا فرض نبھایا تھا۔ اس نے خود کو پرسکون کرتے ہوئے اپنی جگہ چھوڑی تھی اور پھر اٹھ کر کھڑکی کے پاس آیا، لیکن سکون تو اس کے چہرے پر اپنی انگلیوں کے نشان دیکھ کر ہی لٹ چکا تھا۔ اس کے اگلے ہی لمحے پوری شدت سے اپنا بازو مکے سمیت ونڈو کے شیشے پر دے مارا تھا۔ اچانک چکنا چور ہوتا شیشہ آدھے سے زیادہ گر کر نیچے کی طرف گرا تھا، لیکن وہ رکا نہیں۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنا ہاتھ
फिर पूरी शिद्दत से मुक्का बनाकर इस शीशे पर मारा था और फिर मारता ही चला गया जब नर्स भागकर इसके कमरे में दाखिल हुई थी। सर, आर यू ओके? ये आप क्या कर रहे हैं? नर्स ने परेशानी से इसके देखते हुए इसके कंधे पर हाथ रखा था, क्योंकि वो पागलों की तरह अपने हाथ को शीशे पर मारे चला जा रहा था। इसके हाथ से निकलता खून पूरे शीशे और जमीन को गंदा करने लगा था, जबकि कांच टूट टूट कर इसके हाथों में गिर रहा था, लेकिन इसे परवाह ही नहीं थी। बार बार इसके जहन पर बस हूरे का चेहरा सवार हो रहा था, खून से रस्ता, जख्मों से भरा हुआ। वो बार बार इसका चेहरा याद करता, बार बार अपना हाथ शीशे पर मार रहा था। जब जब इसका चेहरा इसे याद आ रहा था, इसके जख्म याद आ रहे थे, इसको अपने सीने में दर्द होता महसूस हो रहा था, जो हल्का करने के लिए वो अपना हाथ इस शीशे पर मार रहा था, जब अचानक इसका फोन तेजी से बजने लगा। इसके व्हाट्सएप पर मैसेज टोन तेजी से बज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहुत सारे मैसेजेस भेजे हों। वो अपने हाथ को यूं ही छोड़ता नर्स को नजरअंदाज करते हुए मोबाइल की तरफ आया था। आप जाए यहाँ से, आपको जो काम दिया गया है वो इस कमरे तक है, इस कमरे में नहीं, इसने जरा सख्ती से कहा तो नर्स हाँ में सर हिलाती फौरन कमरे से बाहर निकल गई थी, जबकि वो मोबाइल फोन पर आने वाले मैसेजेस की तरफ मुतवज्जो हुआ था। अरहान हर तरह के सबूत ढूंढने के बाद अब वापस जाने की तैयारी करने लगा, लेकिन वापस जाने से पहले इसे एक और काम करना था। इंस्पेक्टर कबीर के मुंह पर ये सारे सबूत तमाचों की सूरत मारने थे। इसने अपना फोन निकालते हुए सारे मैसेजेस सेंड किए थे, जितनी तस्वीरें और फोरेंसिक रिपोर्ट से इसे इन चीजों के बारे में पता चला था, हर चीज वो सबूत के तौर पर इसे सेंड कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि इंस्पेक्टर कबीर अब हूरे के साथ किसी भी तरह की कोई सख्ती करे। यकीनन ये सबूत काफी थे इसे बेगुनाह साबित करने के लिए। अगर इसके बाद भी ये कहता कि वो लड़की बेगुनाह है, अगर इसके बाद भी वो कहता कि वो लड़की गुनहगार है, तो वो इस पर केस कर सकता था, और वो केस करने वाला था। इस वक्त अरहान इन सब चीजों को लेकर इतना ज्यादा परजोश था कि वो बस एक ही काम करना चाहता था, और वो था इस लड़की को इंसाफ दिलाना। हाँ, वो इस लड़की के साथ अब कुछ भी गलत नहीं होने दे सकता था। वो इसकी बहन थी। हाँ, वो अरहान की बहन थी, और अब अरहान अपनी बहन के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा। इसने इसके बाप को भी बता दिया था कि हुरैन के लिए मर चुकी है, लेकिन अरहान के लिए वो इसकी बहन है। इसने सोच लिया था इसे जेल से आज़ाद करवाकर वो इसे अपने साथ ही रखेगा। हाँ, वो इसे अपने घर ले जाएगा, वो इसे दुनिया की ठोकरों में नहीं छोड़ेगा। इसकी ख्वाहिश है एक पुलिस इंस्पेक्टर बनना। वो अपनी बहन को पुलिस इंस्पेक्टर बनाएगा, वो इसकी ख्वाहिश पूरी करेगा, वो इसके इन ख्वाबों को पूरा करेगा, जिन्हें देखने की इजाज़त भी लोग सिर्फ इसलिए नहीं देते क्योंकि वो एक लड़की थी। वो सारे सबूत कबीर के नंबर पर सेंड करता बिल्कुल रिलैक्स हो गया था। हाँ, इसने अपना काम कर लिया था, अब इसे सुकून मिल चुका था। इसे फोन करने के बाद इसका इरादा फौरन दुलकर को फोन करने का था। इसे भी तो बताना था इसका शक गलत नहीं है, इसकी बहन बेगुनाह है, और इसने कबीर को सारे सबूत सेंड करने के फौरन बाद दुलकर को फोन मिलाया था। अस्सलाम वालेकुम अरहान, यहाँ बहुत बड़ा मसला हो गया है। दुलकर अस्पताल से निकलते हुए अपने मोबाइल पर आती अरहान की कॉल को अटेंड करता इसे अपने कान से लगा गया था। वालेकुम अस्सलाम, क्या हुआ, इतना परेशान क्यों है? खैरियत तो है ना? मैं तुझे गुड न्यूज़ देने के लिए फोन कर रहा था। गुड न्यूज़? क्या गुड न्यूज़? पहले तू बता, फिर मैं तुझे बताता हूँ। वो अपनी गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला। गुड न्यूज़ ये है कि हुरे की कब्र कुशाई की गई है, और इसमें हुरे की लाश नहीं बल्कि एक प्लास्टिक का पुतला निकला है। इसके बाप ने भी कबूल कर लिया है कि इसकी बेटी मरी नहीं बल्कि 2-3 हफ्ते पहले घर से भाग गई थी, और घर से भागने वालों के बाद में दुनिया वालों को ढूंढने के लिए इनके पास जवाब नहीं था। उन्होंने इसकी झूठी खबर बनाकर रातों रात दफन करके ये कह दिया कि इनकी बेटी की डेथ हो चुकी है। लोगों को अचानक डेथ बताई गई। किसी तरह की कोई पुलिस जांच, कोई इंक्वायरी की ही नहीं गई थी इसकी मौत की। इनके मुताबिक वो बीमार थी और बीमारी ने इसकी जान ले ली। लेकिन अब सारे राज खुल चुके हैं। हुरे की कब्र कुशाई हुई है और वहां से कुछ भी नहीं मिला। मैं तुझे कुछ तस्वीरें सेंड कर रहा हूँ, चेक कर। मैंने कबीर को भी भेज दी हैं। दुलकर मेरी बहन बेगुनाह है, बिल्कुल बेगुनाह है, और अब मैं कबीर को इस पर कोई जुल्म नहीं करने दूंगा। है छोड़, कबीर को तो मैं खुद ही देख लूंगा। तू बता, तू इतना परेशान क्यों है? सब खैरियत तो है ना? इसे अचानक याद आ गया था कि वो किसी चीज को लेकर परेशान था। हाँ यार, मैं भी इसी केस के सिलसिले में परेशान था। हुरी को जिस अस्पताल में रखा गया था वो इस अस्पताल से गायब है। कबीर भी इसे ढूंढ रहा है।
ना जाने वो लड़की कहाँ गई है। यहाँ के डॉक्टरों के मुताबिक शायद वो भाग गई या इसने भागने की कोशिश की है। इन लोगों को कुछ ही पता नहीं है और जिनको पता है वो कुछ बताने को तैयार ही नहीं है। कबीर ने खुद भी मुझे कोई बात नहीं बताई। समझ नहीं आ रहा चक्कर क्या है, आखिर हुआ क्या है। मैं इस लड़की को ढूंढ रहा हूँ, तो कब तक यहाँ आ जाएगा। वो परेशानी से सिर्फ पूरी बात बताता इसके बारे में पूछने लगा, जबकि इसकी बात सुनकर तो अरहान की हालत भी खराब हो गई थी। दुलकर वो भाग नहीं सकती, वो इस कंडीशन में ही नहीं है कि वो कहीं भाग सके। तूने इसकी हालत नहीं देखी थी, इसकी हालत बहुत नाजुक थी। कबीर ने इन लेडी कॉप से बहुत तशद्दुद करवाया था इस लड़की पर। वो भाग नहीं सकती। मैं यकीन से कह सकता हूँ कुछ गड़बड़ हुई है। मुझे नहीं पता अरहान क्या हुआ है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तू भी जितना जल्दी हो सके यहाँ पहुँच। वो इसे समझाते हुए फोन बंद करने लगा था, जबकि अरहान बिना कुछ बोले फोन अपनी जेब में डालता वापसी का सफर शुरू करने को निकला था। नर्स को कमरे से बाहर भेजकर इसने अरहान के नंबर से रिसीव होती तस्वीरों को खोला था। अरहान ने इसे क्या भेजा था, ये सब कुछ क्या हो सकता था भला। इसने सोचते हुए इसके मैसेजेस चेक करना शुरू किए थे। वो इतने दिनों से सिंध गया हुआ था और इसे यकीन था कि सिर्फ वो इसी लड़की के चक्कर में गया हुआ है, क्योंकि सिर्फ वही था जिसे वो लड़की बेकसूर लगती थी। इसने इसके नंबर से रिसीव होती तस्वीरों को खोलना शुरू किया तो जमीन आसमान जैसे इसकी आंखों के सामने घूमने लगा था। सामने पुतले की तस्वीर थी, जबकि हुरे आलमगीर नामी कब्र को खोदा गया था। इसकी कब्र कुशाई की गई थी, सारी मिट्टी के ढेर लगे हुए थे, जबकि तस्वीरों में मौजूद वो लाशा साफ कोई प्लास्टिक का गुड्डा नजर आ रहा था। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स भी थी जिन्हें खोलते हुए वो जूम इन करके पढ़ने लगा था। इसमें कुछ स्कूल की मालूमात थी, कुछ कॉलेज की, शनाख्ती कार्ड की और कुछ तस्वीरें थी जो कि आलमगीर साहब की फैमिली के साथ खिंचवाई गई थी, जिनमें वो फैमिली फोटोज में मौजूद थी। इसके अलावा और भी बहुत कुछ था। वो दिल रोक कर हर चीज को देखता चला जा रहा था। हर चीज इसकी आंखों के सामने आ गई थी। इसने आखिरी तस्वीर पर शिद्दत से आंखें मीची थी और फिर पूरा जोर लगाकर फोन जमीन पर दे मारा था, जो चंद लम्हों में टुकड़ों में तकसीम होता एक जोरदार आवाज पैदा कर गया था। थोड़ी देर पहले अपने गिल को मिटाने की कोशिश कर रहा था वो। अब हालत ऐसी थी कि दिल चाह रहा था जिंदा जमीन में दफन हो जाए। वो पूरी शिद्दत से चीखा था। इसकी चीखें इतनी शदीद थी कि दूसरे कमरे में मौजूद नर्स बुरी तरह से कांपी थी, जबकि बेड पर पड़ा वजूद भी हल्की सी हरकत के बाद बेहोश हो गया था। वलीमा बहुत अच्छे से हो गया था। सब कुछ होने के बाद सब लोग आहिस्ता आहिस्ता जा चुके थे। इस रस्म के मुताबिक अब्र को पता चला था कि कुछ पैसों का लेन देन भी होता है। मेहमान आकर कोई पैसे वगैरह देते हैं और फिर दूसरे किसी के घर पर वलीमे के लिए जाते हुए आपको भी रकम अदा करनी पड़ती है, जिसे ये लोग नेंद्रे का नाम देते हैं। इसने भी बचपन में अपनी माँ के मुंह से ये सब कुछ सुन रखा था, लेकिन वो इन सब चीजों में दिलचस्पी नहीं रखता था। इसीलिए इसने किसी से भी पैसे लेने से इनकार कर दिया था, जिस पर काफी लोगों ने इसे समझाया था कि ये एक रिवाज है जो सदियों से चलता आ रहा है और अगर वो लोग कोई पैसे वगैरह दे रहे हैं तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन अब्रिक ने कहा था कि इसे ना तो किसी से पैसा लेना है और ना ही बाद में अपने सर पर इस तरह की कोई भी मुसीबत डालनी है। तो इसकी तरफ से साफ इनकार हो चुका था और अब इनकार करके वो बिल्कुल पुरसुकून था। इसने खुद ही सब लोगों को रिसीव किया था, बल्कि बाद में वो दरवाजे तक छोड़ने के लिए भी खुद ही गया था। इन लोगों के खाने का ध्यान भी इसने खुद ही रखा था, क्योंकि सारे काम करने के लिए इसने केटरिंग वालों को बुला के रखा हुआ था, जिन्होंने खुद ही हर चीज को आकर संभाला था। लेकिन फिर भी कि इसके घर का फंक्शन था तो इसने हर तरह की जिम्मेदारी खुद निभाई थी, जबकि अपनी बीवी को तो इसने पर्दे में छुपा कर रखा हुआ था। वैसे भी इसने मर्दों का सारा इंतजाम बाहर की तरफ किया हुआ था और घर के अंदर जो औरतें वगैरह काम कर रही थी, इन सब लोगों को इसने अलग से पैसे दे रखे थे ताकि किसी भी तरह की कोई कमी ना रह जाए। इसने पहले ही कह दिया था कि इसकी बीवी की कोई तस्वीर यहाँ कोई नहीं बना सकता। फोटो शूट करने के लिए भी औरतें आई थी, जो कि एक मुकम्मल कपल फोटो शूट करने के बाद इसकी बीवी की तन्हाई में हजारों तस्वीरें बना चुकी थी। तिलम ने खूब इंजॉय करके सारी तस्वीरें बनाई थी। वो आज के पूरे फंक्शन में बहुत खुश रही थी, खिलखिलाती मुस्कुराती रही थी। इसके मुताबिक आज वो बहुत हसीन लग रही थी, बल्कि इतनी हसीन जितनी वो पहले कभी नहीं लगी थी। इसका कहना था कि वो तो जानती ही नहीं है कि वो दुल्हन बनकर इतनी प्यारी लगेगी। काश इसकी कलसूम बीबी यहाँ होती और इसे दुल्हन बने देख पाती।
थोड़ी मालूमात के बाद इसे पता चला था कि कलसूम बीबी इसकी पालने वाली है, जो बचपन से इसके साथ रही है, इसका ख्याल रखती आई थी। उन्होंने ही इसे पाला था और इस बात में कोई शक नहीं था कि कलसूम बीबी ने इसकी परवरिश का जो जिम्मा उठाया था, इसे पूरी जिम्मेदारी से निभाया था। वो जो भी औरत थी, वो इसका शुक्रगुजार था। जितना प्यार इसने इसकी मासूम सी लड़की को दिया था, वो अपने आप इसके लिए काबिल एहतराम हो गई थी। दिलम ने बताया था कि इसकी माँ इसे पैदा करते ही अल्लाह को प्यारी हो गई थी। इसका बाप कुछ अरसे पहले इंतकाल कर गया, जबकि इसके दो सौतेले भाई हैं। इसके बाबा और इनके भाइयों की अम्मी की भी तलाक के बाद एक भाई बाप के पास और एक भाई इसकी माँ के पास चला गया था, और वो दोनों जुड़वा थे। इसके भाई पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसकी वजह से वह आधी रात घर से भाग निकली थी अपनी जान बचाने के लिए। अपने दूसरे भाई के पास जाने वाली थी वो, जो इसे कभी मिला ही नहीं, और जो एड्रेस इसको कसूम बीबी ने दिया था वो गवा चुकी थी। अब वो नहीं जानती थी कि पीछे इसका भाई जिंदा है या इन लोगों के हाथों मारा गया, जबकि दूसरे भाई को इसने कभी देखा भी नहीं था, तो इसे पहचानना भी इसके लिए मुश्किल था। और अगर इन लोगों को ये पता चल गया कि दिलम जिंदा है, तो वे इसे मारने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि इन लोगों का मकसद सिर्फ और सिर्फ इनके खानदान को खत्म करना है। अब वो लोग कौन थे और इन लोगों को क्यों मारना चाहते थे, ये सब कुछ वो नहीं जानता था। हाँ, लेकिन दिलम इसकी जिम्मेदारी थी। इस पर आने वाली हर मुसीबत को वो खुद पर लेने के लिए तैयार था। अगर इन सब चीजों में दिलम का जानी नुकसान होने का अंदेशा ना होता, तो यकीनन वो एक दफा कोशिश जरूर करता ये जानने की कि दिलम का भाई जिंदा है या मर चुका है। लेकिन नहीं, अगर वो वहां गया और इन लोगों को कहीं से पता चल गया कि ये लड़की जिंदा है, तो वो इसे दोबारा मारने की कोशिश जरूर करेंगे। और दिलम को एक नई जिंदगी लेने की कोशिश कर रहा था, जीने की, खुश रहने की वजह दे रहा था। वो इसे माजी में उलझने नहीं दे सकता था। ये इसका फैसला था, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। वो अब दिलम को ना तो कभी वापस जाने दे सकता था और ना ही इस पर किसी तरह का खतरा मंडराने दे सकता था। हाँ, लेकिन इसका इरादा जरूर था, आने वाले वक्त में वो दिलम के भाई के बारे में पता जरूर करेगा कि वो जिंदा है या नहीं। हाँ, वो इसकी मासूम सी चिड़िया का भाई था, इसके लिए वो भी अहमियत रखता था। इसकी चिड़िया का वाहिद रिश्ता वो इससे दूर नहीं कर सकता था। कमरे में गुप अंधेरा छाया हुआ था। थोड़ी देर पहले एक नर्स ने आकर इसको बोला था कि इसकी हाथ की पट्टी कर देगी। इसने बिना कुछ कहे इसे कमरे से निकल जाने के लिए कहा, तो वो दोबारा इस तरफ नहीं आई थी। फिर थोड़ी देर के बाद इन लोगों ने आकर इससे पूछा था कि क्या वो इसे अब छुट्टी कर सकते हैं। वैसे तो इसका इरादा रात को भी इन्हें यहीं रखने का था, लेकिन फिर इसे ये मुनासिब न लगा, तो इसने इन्हें जाने की इजाजत दे दी थी। जब से अरहान का मैसेज मसूल हुआ था, वो जैसे कुछ सोचने समझने के काबिल ही नहीं रहा था। खामोशी से बैठा वो मसलसल फर्श पर पड़े अपने फोन को देख रहा था, जो टुकड़ों में तकसीम था। आंखें इंतहाई गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो रही थी। इसने जिंदगी में खुद को कभी इतना बेबस महसूस नहीं किया था जितना वो इस वक्त महसूस कर रहा था। एक बेकसूर लड़की को इसने कितनी सजा दे डाली थी, और फिर इसने क्यों ठीक से सारी जांच पड़ताल नहीं की थी। आखिर कैसे वो एक बेकसूर लड़की के साथ इतना बुरा कर सकता था। हाँ, इसने गलत किया था, बहुत गलत किया था। वो अपने सर के बालों को मुट्ठियों में बेचकर बेड के साथ बिल्कुल जमीन पर बैठ गया था। फिर ख्याल आया कि दूसरे कमरे में हुरे काफी देर से अकेली है। अपनी जगह से उठते हुए वो तेजी से इस कमरे में चला गया था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो अब भी बेसुध बेड पर पड़ी थी। वहां पर कोई भी नहीं था सिवाय इसके। कमरे में इसकी मध्यम सांसें गूंज रही थी। वो कमरे के अंदर कदम रखता इसके बेड के पास आया था। अब की बार वो हिम्मत नहीं कर पाया था इसके चेहरे की तरफ देखने की। हाँ, वो नहीं कर पा रहा था हिम्मत इससे निगाहें मिलाने की। वो खामोशी से इसके बेड के पास नीचे की तरफ बैठता, इसके नाजुक हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में ले चुका था। इसके उखड़े हुए नाखून देखकर इसकी आंखें मजीद सुर्ख होने लगी थी। इसके हाथ आहिस्ता आहिस्ता कांप रहे थे। अगर वो ठीक से नोट कर पाता तो इसका पूरा बदन कांप रहा था। इसने बड़ी मुश्किल से निगाहें उठाकर इस लड़की के चेहरे की तरफ देखा था, जहां कोई रौनक नहीं थी, सिर्फ जर्दपन और जख्मों के अलावा इसके चेहरे पर कुछ भी नहीं था। ढूंढने से भी इसके चेहरे से कोई खूबसूरती नहीं मिल रही थी, और ये खूबसूरती खुद कबीर ने अपने हाथों से मिटाई थी, क्योंकि पहली ही नजर में अगर वो किसी चीज का असीर हुआ था तो वो ये चेहरा था। हाँ, ये हकीकत थी। जब पहली दफा इसका निकाब उतार कर इसे फेंका था, इस सोच के साथ कि एक दहशतगर्द कभी मुसलमान नहीं हो सकता, और एक मुसलमान के अंदाज में पर्दा करके वो सिर्फ
वो सिर्फ इस्लाम का मजाक उड़ा रही है। इस सोच पर इसने इसका पर्दा उठाकर इसके चेहरे से दूर किया था, लेकिन निगाहें इसके चेहरे से बंद सी गई थी। हाँ, वो पहले ही नजर में इसके चेहरे का असीर हो गया था। इसका हसीन चेहरा जैसे इसकी दुनिया को हिलाकर रख गया था। ये नहीं था कि इसने कोई खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। इसने एक से एक हसीन लड़की देख रखी थी, लेकिन जो मासूमियत, जो पाकीज़गी इस चेहरे पर थी, वो आज तक कहीं और देखने को मिली नहीं थी। यही वजह थी कि कबीर अपनी निगाहें इसके चेहरे से हटा नहीं पाया था। इसीलिए इसके चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश करके वो इसका चेहरा बिगाड़ चुका था, ताकि वो इस लड़की के चेहरे का आसीर ना हो, इसको देखकर इसमें दिलचस्पी पैदा ना हो। वो ना तो खुद एक दहशतगर्द के लिए अपने दिल में फीलिंग्स पैदा होने दे सकता था, और न ही किसी और अफसर के दिल में पैदा होने दे सकता था। इसीलिए इसने यही सोचा था कि वो इसके चेहरे पर कोई नरमी नहीं दिखाएगा। लेकिन ये हाथ जिसके नाखून इसके सामने उखाड़े गए थे, हाँ, लेडिस्कोप ने इसकी आंखों के सामने इसकी एक एक उंगली का नाखून उखाड़ते इससे सवाल पूछे थे, जिस पर वो कहती थी, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं कुछ भी नहीं जानती। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं नहीं जानती। इसकी आवाज, इसकी चीखें इसके कानों में गूंज रही थी। अब इसकी निगाहें इसके पेट की तरफ उठी तो इसका दिल जोर से धड़का था। ऐसा लग रहा था जैसे दिल कांप कर सीने को चीर कर बाहर आ जाएगा। इसने एक औरत से माँ होने का हक छीन लिया था। इसने एक औरत से औरत होने का हक छीन लिया था। क्या वो इस गुनाह का अज़ाला कर पाएगा? क्या वो इस गुनाह की माफ़ी मांग पाएगा? क्या वो माफ़ करेगी? नहीं, वो माफ़ नहीं करेगी। इसने क्या कर दिया था? कानून का फ़र्ज़ निभाते निभाते वो इंसानियत का फ़र्ज़ भुला चुका था। हाँ, वो भूल गया था कि कानून का मुहाफ़िज़ होने से पहले वो एक इंसान है। क्या ये लड़की इसे कभी माफ़ करेगी? क्या वो इसकी मोहब्बत को कबूल करेगी, जिसने इससे सब कुछ छीन लिया था? क्या वो इसे कबूल कर पाएगी? शायद नहीं। इसके दिमाग में जैसे ये लफ्ज़ हथौड़े की तरह बजने लगा था। हाँ, वो इसे माफ़ नहीं कर पाएगी, कभी नहीं कर पाएगी। इसके अंदर घुटन पैदा होने लगी। वो मजीद वहाँ नहीं बैठ पा रहा था। वो लड़की इसके जुल्म की दास्तान बिना बोले सुना रही थी। वो बेजान वजूद चीख चीख कर बता रहा था कि तुम कितने जालिम हो अज़न कबीर। तुमने एक मासूम लड़की को तबाह और बर्बाद कर दिया। ठीक कहते हैं सब, ठीक कहते हैं। मैं मनहूस हूँ। जिस चीज़ से मोहब्बत करता हूँ वो मुझसे दूर हो जाती है। मैं जिस चीज़ को चाहता हूँ इसे मुझसे छीन लिया जाता है। लेकिन मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा हुरे। तुम्हें मेरे पास रहना होगा। तुम्हें पता है, आज तक मैंने जिस जिस से मोहब्बत की, सब मुझे छोड़कर चले गए। सब मुझे धिक्कार कर चले गए। मैंने जिससे मोहब्बत की, इसने मेरे दिल के साथ खेला। जिस जिसको मैंने चाहा, इसने मेरा इस्तेमाल किया। जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा आया है जो मुझसे मोहब्बत करे, जो मुझे चाहे, जिसे मैं मोहब्बत करूं, जो मेरे दर्द सुने, मेरे तकलीफ को समझे। लेकिन देखो इसके साथ मैंने क्या किया। मैंने खुद अपने हाथों से अपने आप को तबाह कर लिया। लेकिन मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा। कोई तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता। मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तुम्हें मेरे पास रहना होगा, मेरी बाहों में, मेरी जिंदगी में। कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकती। मैं किसी को ये हक नहीं दूंगा कि कोई तुम्हें मुझसे दूर कर दे। मैंने सबको खो दिया, सबको खो दिया। और जानती हो, मैं कभी रोया नहीं। मैंने कभी किसी बात का अफसोस नहीं किया। जो गया इसे जाने दिया। कभी पलटकर इसको रोकने की कोशिश नहीं की। जो मेरे पास नहीं रहना चाहता मैं इसे भेज देता हूँ। सब कहते हैं तुम इस काबिल ही नहीं कि तुम्हें मोहब्बत मिले, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम्हें तुम्हें मेरे पास रहना होगा। मैं नहीं हूँ मोहब्बत के काबिल। मत करो मुझसे मोहब्बत। नफरत के काबिल हूँ, नफरत करो, लेकिन मुझसे दूर मत जाओ। मैं तुम्हें मोहब्बत करूंगा। मैं तुम्हें बहुत चाहूंगा। मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। कोई हवा का सख्त झोंका भी तुम्हें छूकर नहीं गुजरेगा। मैं तुम्हें अपने सीने में छुपा कर रखूंगा। तुम्हें कभी खुद से अलग नहीं होने दूंगा। तुम बस कबीर की जिंदगी में
मोहब्बत बन कर आई हो। हुरे, मैं कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा, कभी नहीं, कभी भी नहीं। वो इसके जख्मी हाथों को अपने लबों से लगाते हुए अगले ही लम्हे दूर कर गया था। वो इस पर कोई हक नहीं रखता था और बिना किसी हक के वो इसे छू नहीं सकता था। सारे काम निपटाकर वो परसकून अंदाज में कमरे में दाखिल हुआ तो दिलम सामने ही बेड पर घूंघट फैलाए बैठी थी। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो दरवाजा बंद करता इसके पास आकर बैठ गया। आय हाय मेरी चिड़िया, मुझसे छुप क्यों रही हो? मैं तो अपनी चिड़िया का दीदार कर चुका हूँ। वो एक हाथ से इसका घूंघट हटाने लगा तो दिलम ने फौरन अपना घूंघट वापस गिराकर थोड़ा फासला बनाया था। तारीफ करे मेरी, मैं दुल्हन हूँ, ऐसे घूंघट नहीं उठाया जाता। वो फौरन से बोली तो अबरक ने घूर कर इसे देखा था। फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसका बाजू पकड़कर इसे अपनी तरफ खींचा। माना कि तुम दुल्हन हो, लेकिन मैं अपनी दुल्हन को पहले ही देख चुका हूँ और बहुत सारा प्यार भी कर चुका हूँ, तो ये फिर तारीफ वाला नहीं, तारीफ करनी पड़ती है। ये रूल होता है दूल्हा दुल्हन का। आप तारीफ भी करेंगे और मुझे गिफ्ट भी देंगे। जब दूल्हा अपनी दुल्हन से मिलता है तब ये रस्म होती है। मैं तुम्हें पहले ही गिफ्ट दे चुका हूँ। और जहाँ तक तारीफ की बात है तो मैंने सुबह इतनी सारी तारीफ की तो थी तुम्हारी। वो इसे याद दिलाने लगा। इसके करीब बैठा वह सरगोशी में न जाने इसके कान में कौन कौन से जुमले बोलता रहा था। अरे हाँ, वो तो मैं मानती हूँ, लेकिन वो तो तब की तारीफ थी ना, अब की भी तारीफ होती है और गिफ्ट भी होता है। वो घूंघट ऊपर को हटाती, इसे बताती, दोबारा घूंघट गिरा गई थी। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे तारीफ करनी पड़ेगी। और गिफ्ट, यार गिफ्ट तो हो गया ना, बड़ी महंगी पड़ रही हो तुम मुझे। क्या बोला? महंगी पड़ रही हूँ? ये सब कुछ मेरा है। आप कमाते किसके लिए हैं? मेरे लिए। जितना भी बचाया है सब मेरे लिए बचाया है। तो लगाएं, पहले गिफ्ट दे मुझे, फिर मेरी तारीफ करें। और वो फिर से घूंघट उठाए तेज तेज बोल रही थी जब अचानक ही इसने अपनी मुट्ठी इसकी आंखों के सामने खोल दी, जिसमें खूबसूरत सा ब्रेसलेट नीचे को लटका। तो इसने तेज तेज चलती जुबान बंद हो गई थी। सब कुछ तुम्हारा है, ये बंदा भी तुम्हारा है, ये सांसें भी तुम्हारी हैं, ये जिंदगी भी तुम्हारे नाम लिख ली है, मिसिस दिलम अबरक शाह। तो मेरी जिंदगी में आई सबसे हसीन औरत हो, जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैंने अपनी जिंदगी में अगर कुछ खूबसूरत देखा है तो अपनी चिड़िया को देखा है। वो नरमी से कहता इसके हाथों को थामता ब्रेसलेट पहनाने लगा था। वो कितनी ही देर इसे देखती रही थी, कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई थी, जबकि इसकी कमर में हाथ डालते हुए इसे एक झटके से अपने करीब करता इसकी गर्दन पर झुक गया था। इतनी तारीफ काफी है या और तारीफ करूं? वैसे मैं अब कल तारीफ करूंगा, फिलहाल टाइम नहीं है मेरा। इस वक्त मेरा दिल कह रहा है तुम्हें अपनी बाहों में भरूं और वो करूं जो मेरा दिल करना चाहता है। इसका घूंघट हटाते हुए इसका चेहरा देखता नरमी से कहता। अगले ही लम्हे इसके लबों पर अपने लब रख चुका था, इंदाज नरमी लिए हुए था, जबकि दिलम ने मुस्कुराते हुए इसकी गर्दन में अपनी बाहें डाली थी। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है दिलम, बहुत शदीद वाली मोहब्बत। मुझे लगता है कि अब अगर तुम मेरे सामने नहीं रहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी। इसके चेहरे को अपने हाथों के प्यालों में भरते हुए इसके लबों पर अपने लबों को हरकत दे रहा था। आहिस्ता आहिस्ता इसकी सांसें चुराते हुए वो इसकी धड़कनों में इश्ताल बर्पा कर चुका था। वो अंदाज आहिस्ता आहिस्ता सख्ती इख्तियार कर रहा था। इसके नरम लब इसकी मूछों के लम्ब से सुर्ख हो रहे थे। इसकी सख्त घनी मूछें इसके लबों के बाद इसकी गर्दन पर यूं ही निशान बिखेरने लगी थी, जबकि इसके गले से हार उतारते हुए वो एक तरफ फेंक गया था। आपकी मूछें चुभती हैं। वो दोबारा इसके लबों को नरमी से चूमता फिर से हटा तो वो मुंह बनाकर बोली थी बर्दाश्त करो। वो मुस्कुरा कर कहता दोबारा इसके लबों को चूम गया था। अब हरकत काफी तेज और सख्त थी, जबकि इसके लहंगे के दुपट्टे को इसके ऊपर से हटाते हुए वो एक तरफ गिराता इसको पीछे बेड पर लटा चुका था। इसके नरम बोसे से तिलम की नाजुक बदन को दहकाने लगे थे। इसके हाथों का बेबाक लम्स इसकी नफ्स तेज कर गया था। इसके लबों की शदीद हरकतें इसकी धड़कनें रोकने लगी थी। दिल ढोल की तरह बज रहा था, जबकि वो इस पर पूरी तरह से साया फकन अपनी मोहब्बत को अपनी बेकरारियों से बयान कर रहा था। इसका अंदाज शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था। जिस तरह शादी की पहली रात वो बहुत ज्यादा जज्बाती हो गया था, इस वक्त भी इसका हाल कुछ ऐसा ही था, जबकि दिलम अब आहिस्ता आहिस्ता खुद को इसका आदी बनाती जा रही थी।
وہ اپنے شوہر کے بہکتے ہوئے جذبات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اب اس کے بے لگام جذبات کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کرتی تھی، بلکہ اپنے آپ کو اس کی پناہوں کا عادی بناتی چلی جا رہی تھی۔